દાસ બનાવવા તે માંડ્યો છે આરાસ. તેમાં આપવો સાથ તને મૂકીને સ્વભાવ. દાસના દાસ બનાવવા તે માંડ્યો છે આરાસ. તેમાં આપવો સાથ તને મૂકીને સ્વભાવ. સેવામાં બની ઘર જુદા કરીએ ફરિયાદ. મફત જ મળી મોજ તેને લૂંટી લઈએ યાર. સંકલ્પ ભાવને ક્રિયામાં તને ના ભૂલાય. વૃત્તિ ન બની દાસ તારી મૂર્તિ ના ચુકાય. સર્વસ્વ મારું જે માન્યું તે તું સ્વીકારી લે. નિષ્કામ બનાવી નિરાકાર કરી દે. તારો ને મારો આત્મ પ્રણય પૂરો કરાવવા. પ્રલય કરાવહું ને મારા રોમે રોમમાં. તારો ને મારો આત્મ પ્રણય પૂરો કરાવવા. પ્રલય કરાવહું ને મારા રોમે રોમમાં. કૃપા કરી લઈ લે બધું બાકી ન રહે કાય. તારા બળ દેવામાં તને પાછું ના પડાય. અણો અણો મોધારી તને દાસ થઈ જવાય. બે માંથી બની એક તારી પ્રેરણા ઝીલાય. સર્વસ્વ મારું જે માન્યું તે તું સ્વીકારી લે. નિષ્કામ બનાવી નિરાકાર કરી દે. આજના દિવસે પ્રભુ મારી એક જ પ્રાર્થના. આજના દિવસે પ્રભુ મારી એક જ પ્રાર્થના. તારું કરતાપણું મનાય. તું હિ અખંડ થાય. તારું કરતાપણું મનાય. તું હિ અખંડ થાય. આજના દિવસે પ્રભુ मन बुद्धि ने चित्त अहम वर्तावी शाने जाय. अर्पित छे तंत्र मारू तो मुंजवण शाने થાય. मन बुद्धि ने चित्त अहम वर्तावी शाने अर्पित छे तंत्र मारू तो मुंजवण शाने था. आ दोष स्वभावनो भार મને સહેજે હરાવી જાય. આ દોષ સ્વભાવનો ભાર મને સહેજ
સહેજે હરાવી જાય મને મળ્યા છે સ્વયં હરી તે શાને વિસરાય જાય મને મળ્યા છે સ્વયં હરી તે શાને વિસરાય જાય આજના દિવસે પ્રભુ પ્રત્યક્ષ આત્મ મારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા સત્ય અસત્યની પારાશી સીધી માપ્યો ના તુમ પાયે માનવ લીલા સહજ કરે તેથી દિવ્ય ન મનાય મન સંશય કરે સદાય કુલી કાંઈ ગાંઠ સૂચવે દોષ દેખાણ તમારા દોષ દેખાણ તમારા હો દોષ દેખાણ તમારા હો પ્રત્યક્ષ આત્મ મારા હો પ્રત્યક્ષ આત્મ મારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા મટી જતી ના દિવ્યતાએની હું માનું ના માનું ધાર્યું તારું તું કરતો રહેતો કાર્ય કારણ છે બહાનું તે હવે નથી રહ્યું છાનું હો જેવા છો તેવા નિરખવા લોચન બદલી દો મારા ઓ પ્રત્યક્ષ આત્મ મારા ઓ પ્રત્યક્ષ આત્મ મારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા મુક્તોનું કાંઈ ખૂચે ક્યારે તારા પડે હું તાડું મનુષ્ય ભાવ તારા માવે ત્યાં પાછા નથી વળાતું ભજન નથી કરાતું હો ભવમાં જે લઈ જાય છે તે ડાગ કાઢો મારા ઓ પ્રત્યક્ષ આત્મ મારા ઓ પ્રત્યક્ષ આત્મ મારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા છે દિવ્ય ચરિત્ર તમારા ચૈતન્યના વેપાર વિનાનો ન હોય ચરિત્ર તમારા
आशीष दोने तमारा हो प्रत्यक्ष आत्म मारा हो प्रत्यक्ष आत्म मारा छे दिव्य चरित्र तमारा छे दिव्य चरित्र तमारा हो प्रत्यक्ष आत्म मारा 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 छे दिव्य चरित्र तमारा। श्री सजानंद स्वामी महाराज की जय, काकाजी महाराज की जय, प्रगट गुरु हरि गुरु जी महाराज की जय जय जय। हम सबके प्राणाधार और मेरे जीवन के केंद्र बिंदु परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य प्रेम स्वामी जी, सभी संत मंडल, मुझे और हमारे सारे दिल्ली समाज को इतनी खुशी हो रही है कि ये नया साल जो चला अपने दिवाली के बाद, जैसे कहते हैं ना साल मुबारक, तो एक के बाद एक हमारे को आशीर्वादों की झड़ी लग गई। सबसे पहले साहेब दादा आए, साहेब दादा ने आशीर्वाद दिए, गुरुजी का हाल पूछा और गुरुजी को कहा कि आप आनंद में रहो और सबको आनंद में रखो। तो गुरुजी के लिए को धन्यवाद कि गुरुजी ने साहेब दादा की बात मानी। फिर साहेब दादा ने और कृपा करी कि वहाँ जाकर अश्विन दादा को भेजा, भाई मैं गया था आप भी जाओ। तो फिर अश्विन दादा आए, अश्विन दादा आए तो बॉम्बे वाले कहते हैं भाई हम कहाँ पीछे हैं। तो भरत भाई और वशी भाई ने भी प्रोग्राम बनाया कि वो भी आए। तो आते तो प्रेम स्वामी जी भी पहले, लेकिन वो अपनी व्यस्तता के कारण पहले बेंगलोर में थे, फिर सूरत में, और करते करते आज उन्होंने कृपा करी और अपने पूरे संत मंडल के साथ यहाँ आए हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद हम सब की तरफ से। और प्रेम स्वामी जी को तो हम सभी हर बार जब भी हमारी कोई सभा या नाटक या ऐसा कुछ होता है तो आपका वो प्रसंग बार बार दोहराया जाता है कि जब पहली बार काका जी ने गुरुजी को आज्ञा करी कि आप दिल्ली जाओ, और बापा का जो संकल्प था कि दिल्ली भारत की राजधानी है तो वहाँ पर भी कोई स्वामीनारायण का नाम लेने वाला हो, वहाँ मंदिर बने। तो गुरुजी के साथ काका जी की आज्ञा से आप भी गुरुजी के साथ आए और ऐसी सेवा करी कि वो जो एग्जाम्पल है आप सब ने पहले भी सुनी है, एक बार नहीं बार बार सुनी है, पर मेरे को वो फिर भी मैं शॉर्ट में दोहराता हूँ कि गुरुजी जब आए तो कोई हमारा इतना बड़ा मंडल नहीं था, तो भारत साधु समाज में आके रुके। तब प्रेम स्वामी जी सेवक के रूप में गुरुजी के साथ आए और उनको उनकी प्रकृति पता थी कि वो ठंड जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। और गुरुजी 5 दिसंबर 1967 को आए। दिसंबर का महीना, दिल्ली में इतनी भीषण सर्दी होती है, और तो स्वामी जी ने कहा कि ये ठंड में तो कहीं बीमार पड़ गए तो हमारे को तो यहाँ पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो इन्होंने लाइब्रेरी में जाकर, उस वक्त आजकल के हिसाब से कोई वो गीज़र या वो कुछ नहीं होता था, ना रॉड होती थी, तो इन्होंने लाइब्रेरी में जाकर वहाँ से किताबें उठाई, 2 ईंटें रखी, उसके ऊपर पतीला रखा, पानी गर्म किया और गुरुजी को रिक्वेस्ट करके गए,
मुकुंद तुम अभी नहाना नहीं, गुरुजी अभी आप नहाना नहीं, मैं पानी आपके लिए गर्म कर रहा हूँ। ऐसी सेवा हमारे प्रेम स्वामी जी ने गुरुजी की करी। तो उसके लिए तो वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, और भी बहुत आपने किया उसके लिए एग्जाम्पल है। ऊपर जब हम हाल में आते हैं, कभी भी रोज़ सवेरे आते हैं, दर्शन करते हैं, गुरुजी की मूर्ति के दर्शन करते हैं, भगवान स्वामीनारायण की, काका जी पप्पा जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं, स्वामी जी की मूर्ति के दर्शन करते हैं। तो जब हम उधर हनुमान जी को मिलने के लिए जाते हैं, गणेश जी को मिलने के लिए जाते हैं, तो पीछे एक स्नेह मंडल है। उस स्नेह मंडल में 5 संत हैं, उसमें गुरु जी के साथ हमारे प्रेम स्वामी जी का भी है और दास स्वामी जी है। एक कॉर्नर पे दास स्वामी जी हैं, दूसरे कॉर्नर पे प्रेम स्वामी जी हैं। तो आपके हम रोज दर्शन करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए हैं। अब और अभी मेरे को ये, अगर मैं नहीं कहूँगा, नचिकेता स्वामी जी आपके साथ एक है, एक यंग, हमारे पास भी एक आनंद स्वामी जी हैं, ही इज़ आल्सो BA इन इलेक्ट्रिकल्स, उन्होंने इलेक्ट्रिकल में किया है, और इन्होंने भी, ही इज़ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल्स और डबल ग्रेजुएट हैं। इन्होंने BA ऑनर्स भी इंग्लिश में किया है। तो आपके लिए तालियां हैं कि इस छोटी सी उम्र में आपने स्वामी जी का हाथ पकड़ा है और स्वामी जी ने कृपा करी। तो वो जो कृपा की जो बात हो रही थी दीदी, मैं बताता हूँ कि ये बड़े स्वरूप कैसे हैं, हमारे अंतर की बात कैसे समझते हैं और उसकी प्रतीति करा देते हैं। तो जब इनको दीक्षा मिलनी थी, छोटा ही करके बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कि इनको जब दीक्षा मिलनी थी, इनका पूर्वाश्रम का नाम पार्थ है। तो जब कान में मंत्र फूका तो उन्होंने कहा पार्थ, स्वामी जी ने, प्रेम स्वामी जी ने कहा पार्थ भगत। और ये बात अभी तक या पार्थ को पता है, नचिकेता को पता है, या स्वामी जी को पता है, या त्याग वल्लभ स्वामी जी को पता है, चौथे को नहीं पता, चौथा मैं हूँ। एम आई राइट? मैं सबको बता, वो बात इतनी अच्छी है कि मेरे से बिना कहे हुए रहा नहीं जा रहा। तो उधर से इन्होंने कान में बोला पार्थ भगत, जो नया नाम देते हैं। उसी समय त्याग वल्लभ स्वामी जी ने उधर संकल्प किया, इसका नाम तो नचिकेता रखना चाहिए, ये तो नचिकेता है। और जब इन्होंने, वो तो उस वक्त माइक नहीं था, माइक लगाया तो प्रेम स्वामी जी ने कहा आज से तेरा नाम नचिकेता। संकल्प किया प्रेम उधर त्याग वल्लभ स्वामी जी ने, वो दूर बैठे थे, और इसने उधर देखा, इधर से स्वामी जी ने कहा और कहा कि नचिकेता। तो ये बहुत अच्छा है, आप इतने पढ़े लिख कर आपने ये रास्ता चुना। हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे को ये मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य योनि मिला जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, फिर भी हमें ये मनुष्य योनि मिली, उसका भगवान का धन्यवाद है। पर योनि मिली तो हमारे को जन्म कहाँ दिया? भारत में, जो कि अवतारों की भूमि है, देवों की भी नहीं, अवतारों की। सारे अवतार यहाँ पे भारत में हुए, और कहीं पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में और कहीं भी कोई अवतार नहीं हुआ। तो ये अवतारों की भूमि है। तो यहाँ पर जन्म दिया तो अगर हम भक्ति वाले थे, पूर्व के हमारे ऐसे कर्म ऐसे अच्छे होंगे कि हम भक्ति कर पाएँ, तो भक्ति में भी हमारे को स्वामीनारायण की भक्ति करने को मिला, सर्वोपरि स्वामीनारायण की भक्ति करने को मिला। अगर सर्वोपरि स्वामीनारायण की भक्ति की करने की भी कहते हैं तो स्वामीनारायण में भी आज बहुत सारी ब्रांचेज हो गई हैं, कम से कम 24-25 ब्रांचेज हो चुकी है। लेकिन उसमें भी हमारे को अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी एक सौभाग्य कहा जाए। और अक्षर पुरुषोत्तम में भी अगर हम मिले तो हम योगी डिवाइन सोसाइटी में आ गए। मतलब वो कहते हैं ना कि दही, दूध में से दही, और दही में से फिर मक्खन, और मक्खन में से भी ये घी, ये हमारे को घी मिला है। अब उस घी को हम पचाएं, अपनी सेवा करें। ये जो हमें मिला है, भगवान ने कृपा करी है, गुरुजी ने कृपा करी है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। पर्सनली मैं, हम सभी हैं, लेकिन पर्सनली मैं, कि गुरुजी ने मेरे को परिवार सहित एक्सेप्ट किया, कृपा करी। हमारा पूरा परिवार आपकी जो है सेवा में है। तो हम आपके गुरुजी बहुत
रीडिंग है। मैं इससे ज़्यादा और ना ही बोलूँ तो अच्छा है। मैं 2012 में रिटायर हुआ। गुरुजी से तो हम 97 में जुड़ गए थे, लेकिन 2012 में मैं जब रिटायर हुआ तो गुरुजी ने कहा भाई तू रिटायर नहीं हुआ, जैसे दफ्तर जाते थे ऐसे यहाँ पर आ जाना। तो वो मैं सुबह से शाम तक आ जाता। तो उसका मेरे को फिर फल क्या, पेंशन तो गवर्नमेंट दे रही है, तो उससे तो काम नहीं चलता, अपने को तो भक्ति करनी है। तो भक्ति करने के लिए हमें कहीं जाना ना पड़े, प्रतिदिन बड़े बड़े स्वरूप यहाँ पर आकर मिलते हैं। इतने भक्तों के हमारे को दर्शन मिलते हैं, उनकी सेवा करने का हमारे को सौभाग्य मिलता है। गुरुजी, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। स्वामी जी आप आए, हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आते रहना, हमारे पर कृपा बरसाते रहना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી પ્રગટ ગુરુહરિ ગુરુજી, સૌ સંતો અને ધામના સૌ મુક્તો, ગુરુજીના નવા વર્ષમાં દર્શન કરવાતા એમણે ગ્રહણ કરેલી બીમારી એમાં પણ પછી આવવામાં થોડું લેટ થયું, પણ મન અહીંયા જ હતું। સાહેબ દાદાએ આપણને સૌને અદ્ભુત આશીર્વાદ આપ્યા। આપણે સૌ ગુરુજીને આપણા માટેનું એ ધ્યાનનીય સ્વરૂપ છે, આપણા માટે સેવનીય સ્વરૂપ છે। પણ સાધક કે સેવક ત્યાં આપણે માર ખાતા હોઈએ છીએ કે આપણી જેમ જ એ વર્તે। એને બીમારી ન હોય છતાંય એને વિશેનો દિવ્ય ભાવ છે આપણો, એ સમ્યક દિવ્ય ભાવ દ્રઢ થાય અને આપણા સૌની અંદર અંદરની આત્મીયતા કહેતા સુહૃદ ભાવ ખૂબ વધે। એના માટે જ મોટા પુરુષો કોક ચરિત્ર ગ્રહણ કરતા હોય। એ સંકલ્પ કરે તો ખરેખર મહારાજે તો પ્રથમ 27 વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે એ સંત એવા છે કે એમાં ભગવાન એની આંખમાં જુએ છે, એના કાનમાં ભગવાન સાંભળે છે, તો બ્રહ્માંડના સમગ્ર જીવ પ્રાણી માત્રને એના ઇન્દ્રિયોના અંતઃકરણને પોઝિટિવ બનાવીને સમગ્રપણે ભગવાનમાં જોડી શકે એવી એની સામર્થ્ય છે। મોટા પુરુષ ખરેખર આપણને સૌને આગળ લેવા માટે જ બીમારી ગ્રહણ કરતા હોય છે। પપ્પાજીએ બીમારી ગ્રહણ કરી હતી ત્યારે જર્મનીમાં મેનફ્રેડ, મણિભાઈ કહીએ છીએ આપણે એને, જર્મન છે, એણે સ્વામીજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ગુણાતીત પુરુષ તો બધાથી પર છે, એને કશું હોય નહીં, તો શા માટે પપ્પાજીને આવી બીમારી છે? સ્વામીજીએ સરસ વાત કરી કે આપણે બધા આની સાથે હેત અને પ્રીતિથી જોડાયા છે। વાત કરી અને હું સીધી ગુરુજી પર લગાડું છું।
એની સાથે હેત અને પ્રીતિથી જોડાયા છે. નિર્દોષ બુદ્ધિ છે એના માટે, પણ હેતથી નિર્દોષ બુદ્ધિ છે, સમજણથી નથી. સમજણથી નિર્દોષ બુદ્ધિમાં લઈ જવા માટે મોટા પુરુષ આવું જ ચરિત્ર ગ્રહણ કરતા હોય છે. બાકી આપણને તેના ઘણા પ્રસંગો ખબર છે કે એણે સંકલ્પ કર્યો હોય અને આપણી બધા પ્રકારની બીમારી ગઈ હોય. આ તો દેહની છે, સામાન્ય છે. પણ જે મનની બીમારી ક્યારે જાય જ નહીં. કઠિન ને કઠોર તપશ્ચર્યા કરો, સાધુ થાવ, હિમાલયમાં જઈને ઓગળી જાઓ, પણ એ મનની બીમારી ના જાય. આ સંત સંકલ્પ કરે તો જાય. એ બંધમાં રહેલી હઠ, માન, ઈર્ષા, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, આશા, તૃષ્ણા, અહંકાર એ જાય જ. તો એને દેહની બીમારી હોય કેવી રીતે? છતાંય છે. હાથ પકડીને ઊભા કરવા પડે છે, એને યાદ કરાવવું પડે છે. કારણ એટલું જ છે કે આપણી જે એના વિશેની નિર્દોષ બુદ્ધિ છે એ હેતે કરીને છે, પણ હવે સમજણે કરીને થાય. સદા દિવ્ય સાકાર સ્વરૂપ છે, એનામાં કોઈ ત્યાગભાગ નથી. પણ સૌને એના જેવા સુખિયા કરવા માટે, એ પોતાના સ્વરૂપમાં ડૂબાડવા માટે, આપણી ભજનની તીવ્રતા વધે એટલા માટે બસ આવું કંઈક ચરિત્ર મોટા પુરુષ કરતા હોય છે. આપણે બધાએ ભેગા મળીને રોજ એવી પ્રાર્થના કરવી છે, ગોખવું છે, ગોખવું પડે. એમાં સ્વામી જેવું કહેતા કે અમે બાપાના યોગમાં આવ્યા. સ્વામી કે હું તો ભણતો હતો, આણંદ વિદ્યાનગર ભણવા જતો હતો. બાપાના યોગમાં આવ્યા પછી, કાકાજીની વાતો સાંભળ્યા પછી એક વાત પકડાઈ કે મોટા પુરુષ દિવ્ય છે અને એના સંબંધવાળા એટલા જ દિવ્ય છે, આટલાય ઓછા નહીં. હવે એ વાત સાકાર કરવા હવે વિદ્યાનગર સાયકલ પર જઈએ તો પેન્ડલ મારતા મારતા ગોખે, હે બાપા તું દિવ્ય છે, તારા સંબંધવાળા સૌ દિવ્ય છે, તું દિવ્ય છે, તારા સંબંધવાળા. એમાં આપણે ભજન કરવાનું છે. તો એના વિશેનો કાકાજી જે મનુષ્ય ભાવ અને માઇક ભાવની વાત કરતા હતા એ ટળે, બાકી ન ટળે. બાકી સાધુ થઈએ તોય ન ટળે, ગમે એટલી સેવા કરીએ તો એ પણ જાગ્રત રહીને જો આવી ભજનને પ્રાર્થના કર્યા કરીએ અને એનું ગમતું કરવાના હેવા પાડી દઈએ, આપણે પ્રેક્ટિસ હેવા પાડી દે, એના સિવાય બીજું કરવાનું મન જ ના થાય. એમ એને આપોપો ભાવ કેટલો બધો, કુટુંબ ભાવ કેટલો બધો ગમે છે. એના જીવનમાં સૌથી મોટી જો વિશેષતા હોય તો કુટુંબ ભાવની છે, અને બીજા સારા શબ્દોમાં કહે તો આત્મીયતાની છે, સુહૃદ ભાવની. સૌના સુહૃદ છે. એને કોઈ પણ વ્યક્તિને કાંઈ બી ગમતું હોય તો અહીંથી ત્યાં મોકલાવે, એનો વિચાર ન કરે એ કોણ છે ને કોનો છે, ક્યારે નહીં વિચાર્યું. હું સાક્ષી છું એ વાતનો. એ એની વિશેષતા છે સુહૃદ ભાવે. તો એના જીવનમાં, મોટા પુરુષના જીવનમાં કહેતા આપણે જેટલા ડૂબીશું અને એના માટે પ્રાર્થના કર્યા કરીશું, હે મહારાજ, હે સ્વામીજી, હે કાકાજી, હે ગુરુજી, અમને આવું કરાય આપો, બસ તમે અમારે આવું જીવવું છે, તમે બળ આપો, તમે બળ આપો, તમે બળ આપો. તમે દિવ્ય છો, તમારા સંબંધવાળા સૌ દિવ્ય છે, સૌ દિવ્ય છે, સૌ દિવ્ય છે. આ વાતને હાલતા ચાલતા, ખાતા પીતા, સૂતા હરેક ક્રિયાને વિશે જો એનું મનન ચિંતન, એનું રટન હશે તો એમને આપણી પાસે જે કરાવવું છે થઈ શકશે, તો જ થશે, બાકી નહીં થાય. ગમે એવો જ્ઞાની હશે તો એ મહારાજે કહ્યું પ્રકૃતિ સરખું આચરણ કરે જ, મધ્ય 37 વત્તા. પણ આવી વાતને પકડીને જો આપણે મંડીશું ને તો શું થશે?
પરિણામ એ આવશે, આપણે જ્યાં ભૂલ કરશું કે નહીં કરી હોય તો બી મુક્તમાં પ્રગટ થશે. પેલું ગોખ્યું છે ને, તારા સંબંધવાળા તારા જેટલા જ દિવ્ય છે, તો ગુરુજી આપણને બધા વચ્ચે ટોકે, ખખડાવે, વડે તો આપણને ગમે એમ થાય કે આપણા પર અધિકાર કર્યો, આપણી પાત્રતા ગણાય છે. પણ એના અલ્પ સંબંધવાળા પણ આપણને એવું કહે, આપણે માગ્યું છે એટલે મારા જેવા પ્રસંગો ઊભા કરે જ, અને એવી વખતે આપણો દિવ્ય ભાવ અને નિર્દોષ બુદ્ધિ ટકી રહે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ સારંગપુર પધાર્યા હતા. યોગીજી મહારાજ, હવે શાસ્ત્રી મહારાજ પધારે એટલે બધા ભક્તો અને સંતો એકદમ નજીક જઈને દર્શનનું સુખ લેતા હતા. યોગી બાપા દૂર ભાવવામાં હાથ ધ્રુજતા હાથથી આમ દર્શન કરતા હતા. એટલે હકા કાછાને પૂછ્યું કે જોગી તમે કેમ દૂરથી દર્શન કરો છો, આવો ને. યોગી બાપા કશું ના બોલ્યા, દૂરથી દર્શન કરતા. પછી હકા કાછાને કહ્યું કે બાપુ, હું તો શાસ્ત્રીમાને પ્રાર્થના કરતો હતો કે હે સ્વામી, આપના દર્શન થયા અમે નિહાલ થઈ ગયા, આપના દર્શન થયા અમે તૃપ્ત થઈ ગયા, આપના દર્શન થયા અમને હૈયે હાસ થઈ ગઈ, પણ ભૂલે ચૂકે પણ આપના અલ્પ સંબંધવાળાનો અપરાધ થઈ ગયો હોય, અલ્પ સંબંધવાળાનું જોવાઈ ગયું હોય તો હે સ્વામી માફ કરજો, એ હું પ્રાર્થના કર્યા કરતો હતો. આપણને શીખવતા હતા કે જે કંઈ થાય, સાહેબ દાદા કહ્યું ને, ભજનને પ્રાર્થનાથી જ થાય. એટલે આપણે બધાએ ખૂબ ભજન કરવું, ખૂબ ભજન. ભજનમાં પણ આપ સંકલ્પ મૂકવા, પ્રાર્થના કર્યા જ કરવી કે ગુરુજી અમને આટલું કરાવી દેજો, કાકાજી અમને આટલું કરાવી દેજો, સ્વામીજી અમને આટલું કરાવી દેજો, હે મહારાજ અમને આટલું કરાવી દેજો. બસ ગોખ્યા કરવું, માગ્યા કરવું. લૌકિક દ્રષ્ટિએ પણ જો વિચાર કરીએ કે નાનું બાળક હોય, એના ડેડને મોમ સાથે બજારમાં ગયું હોય, કોઈ દુકાનમાં ગયું ને કોઈ વસ્તુ ગમે તો હઠ પકડે, નેચરલી હઠ પકડે, રિસાય. છેલ્લે એ મોમ ને પપ્પા એને લઈ આપ્યા જ. આ તો ભગવાન રાખેલા પુરુષ છે. તો આપણે એવું એક અંદરથી હા કરીએ છીએ, પણ પાછું કેટલું આરંભે સુરા જેવું. પછી પાછું જેમ દિવસો જાય ને એમ એ લૂઝ થતું જાય આપણાથી, ધીમું ધીમું આમ. પણ એક સરખી શ્રદ્ધાથી, એક સરખા વિશ્વાસ સાથે જો એ આપણે મંડ્યા રહીએ તો ચોક્કસ આપણા જીવનમાં સાકાર થાય. યોગી બાપા મુંબઈ હતા, એમાં કેવું કરવું, કેવી રાખવી જોઈએ, એ આપણે શ્રદ્ધા અને કેવો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, કેવું ભજન કરવું જોઈએ. સ્વામીજીનો પ્રસંગ છે આવો એક. યોગી બાપા મુંબઈ હતા, બધા ભક્તોને કહ્યું કે ગોંડલ ગાદલા બનાવ્યા છે, એના કવર બનાવવાના છે. સ્વામીજી પણ યુવક, મહંત સ્વામી મહારાજ પણ યુવક હતા, તે વખતની વાત છે. એટલે સ્વામીજીને કહ્યું કે બાપાની એક રીત હતી ને, જે હોય તે બધું ગોંડલ, જે હોય તે બધું ગોંડલ. એક ચરિત્ર રાખ્યું હતું એમણે. એ બોલાવીને કહ્યું કે આપણા તાકા લઈને બધા ગોંડલ જવાના છે. એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું કે ટ્રાન્સપોર્ટમાં મૂકી દઈએ તો પહોંચી જશે. કે ના, તમે જાતે આપવા જાઓ. એટલે એને બીજા યુવક બાપાએ પત્ર લખ્યો અક્ષર મંદિર ગોંડલ કોઠારી સ્વામીને અને બધા સેવકોને કે આ રીતે યુવકો અહીંથી તાકા લઈને નીકળવાના છે, તો સ્ટેશને ઘોડાગાડી લઈને જજો એમ. એટલે સેવકો સ્વામીજી, પ્રભુદાસભાઈ અને સાથેનો યુવક તાકાના પોટલા બનાવ્યા. લગભગ 86 પોટલા થયા, 86. 4 કે 6 તાકાનું એક પોટલું એવા. હવે ટ્રેનમાં લઈ જવાનું બાપાની આજ્ઞા હતી. બધું ગોઠવી કરીને
વિરમગામ બદલ્યું પાછું અને પછી ગોંડલ પહોંચ્યા. સ્ટેશને કોઈ આવ્યું નહોતું એટલે ઘોડેગાડી કરી લીધી, બધું ગોઠવી, 2 ઘોડેગાડી કરીને લઈને ગયા. આ સ્વામીજીએ સ્વમુખે કહેલી વાત છે, આ પ્રસંગ અમને કહ્યો છે સ્વામીજીએ, કે મોટા પુરુષ કેવું વર્તે છે. આપણી પાસે એને આવી જ કોક અંતરથી અપેક્ષા છે કે તમે બધા આવી રીતે ઉપાયભૂત થાવ, એટલે અમને વાત કરી એમણે. એટલે ગોંડલ પહેલાં 2 હાથી હતા, એની સામે ઘોડાગાડીઓ પહોંચી અને સ્વામીજીને પેલો સેવક 2 જણા એ બંને ઘોડાગાડી ખાલી કરતા હતા. સામે ગેસ્ટ હાઉસના પગથિયા પર 2 સંતો અને 4 સેવકો વાતો કરતા હતા, ગપ્પા જ મારતા હતા. એકચ્યુઅલી સ્વામીજી કે મને વિચાર આવ્યો કે કેમ આ લોકોને એટલો ખ્યાલ નથી આવતો, બાપાએ કહ્યું છે તો પણ. આટલો જ વિચાર નહીં આવ્યો હોય, મારું માનવું એવું છે. પણ આપણને વિચાર આવ્યા હવે એટલે આપણા માટે એમણે વાત કરી એમ કે મને આવો વિચાર આવ્યો કે આ લોકોને કેમ ખ્યાલ નથી આવતો. સ્વામીજી કે મેં 2.5 કલાક આ કે વિચાર માટે 2.5 કલાક સ્વાધ્યાય ભજન કર્યું. સાહેબ દાદા એટલે ભજનની આજ્ઞા કરી 2.5 કલાક. 1 કલાક પ્રદક્ષિણા ફરી ડેરીએ, 1.5 કલાક બેસીને સ્વાધ્યાય ભજન, 2.5 કલાક ટોટલ કર્યું. કહેવાની વાત કે પ્રસંગ તો નાના મોટા સુરસુરિયા થાય જ. પ્રસંગો તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, સ્વામીજી, કાકાજી, પપ્પાજી કે ગુરુજી કે સાહેબ દાદા જીવનમાં બન્યા એવા પ્રસંગો આપણા જીવનમાં બનવાના જ નથી. પાપડ ભાગ્યાને કેટલો અવાજ આવે, પાપડ તોડીએ, એવા જ પ્રસંગો સુરસુરિયા થવાના. પણ આપણે આવી રીતે જો સ્વાધ્યાય ભજન કરશું તો ચોક્કસ શરીર છે, દેહ છે એટલે બીમારી આવે છે. આ તો દેહથી પડદા છે, એ ગ્રહણ કરે તો આપણને વાત સમજાઈ જશે, મનાઈ જશે અને આપણને સૌને એમને જે કરાવવું છે, કાકાજીને જે કરાવવું હતું કે સ્વામીજીને કરાવવાનું હતું કે સાહેબ દાદાને જે આપણી પાસે કરાવવું છે એ ચોક્કસ આપણને સૌને એવા નિમિત્ત બનાવશે. આ સિવાય બીમારી ગ્રહણ કરવાનું મને કોઈ કારણ લાગતું નથી. સ્વામીજીએ પણ આવી ભયંકર બીમારી ગ્રહણ કરી હતી. આપણા બધાની આત્મીયતા છે. અમે હું એવું માનતો ને, અમે ગોષ્ઠીમાં એકવાર કહ્યું હતું, સ્વામીજી બિરાજમાન હતા, પ્રાર્થના કરી હતી કે સ્વામીજી અમારા બધાની આત્મીયતા તો છે જ, પણ બૌદ્ધિક આત્મીયતા છે, સંબંધવાળી નથી. વ્યવહારિક રાખવી જોઈએ એટલે રાખીએ આપણે. જો સંબંધવાળી આત્મીયતા હોય તો એમાં ડિસ્ક્રિમિનેશન ના હોય. જેને કાકાજી કહેતા અવિરોધ વૃત્તિ, અને બીજો એક શબ્દ અવિરોધ વૃત્તિ અને અભેદ દ્રષ્ટિ અને અવિરોધ વૃત્તિ. અભેદ દ્રષ્ટિ એટલે ડિસ્ક્રિમિનેશન ના હોય, સહેજ પણ ના હોય. બધા જ સંબંધવાળા એના માટે ભગવાનના સ્વરૂપો જ હોય, આપણા માટે ગુરુજીના સ્વરૂપ હોય. એવી ભાવના, એવી દ્રષ્ટિ આપણને આપવા માટે જ મોટા પુરુષો કંઈકનું કંઈક ચરિત્ર ગ્રહણ કરતા હોય. એટલે ભેગા મળીને આપણે રોજ આ જ ભજન કરીએ. નાના મોટા પ્રસંગો બને ત્યારે પોતાનો દોષ જોઈને પાછા વળીને બુદ્ધિ ન લગાડીએ. ઘણીવાર કેવું થાય કે કોઈ પ્રસંગ બને તો વિચારીએ કે આણે આમ કહ્યું છે, આમ થયું એટલે ગુરુજી આમ બોલ્યા ના, અરે ભાઈ એવું નથી હોતું. પછી એ બુદ્ધિને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડી દઈએ કે મીન્સ કે ભજન કરીએ કે મહારાજ આ બન્યું છે, મારા પ્રકાશમાં આવ્યું, મારો દોષ બતાવો, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ગુરુજીની સ્મૃતિ સાથે મંત્ર જાપ એકલો નહીં, એ સંસ્કાર પાડશે, હૃદય હૈયું બદલશે નહીં. પણ સંતની સ્મૃતિ સાથે કર્યું છે તો ચોક્કસ એનું પરિણામ આપણું હૈયું હંમેશા પુલકિત રહેશે, આનંદસભર રહેશે. ક્યારેય કંટાળો ક્યાંય આવશે નહીં, ક્યાંય નહીં આવે. નહીં જ્યાં મૂકશે તમને ત્યાં પણ. એટલે આપણે આ જ માર્ગ સહેલામાં સહેલો છે. સાહેબ દાદાએ કહ્યું એ
ખૂબ ભજન કરીએ, સમજપૂર્વક કરીએ. બસ સ્વામિનારાયણ 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 સારી વાત છે, પણ એના જીવનમાં ડૂબીને સ્વામીજીએ વાત ખૂબ કરતા અમને કે અમે બાપા પાસે આવ્યા, અમે કાંઈ કર્યું નહીં અને બાપાએ અમને એના જેવા સુખિયા કર્યા. આપણને એના જેવા સુખિયા કરવા માટેની આ વાત છે. સ્વામી કે અમે કાંઈ કર્યું નહીં. અમે તો શું કર્યું એમણે? તો સ્વામી કે અમે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગુણાતીત સ્વરૂપોને વિશેષ પ્રકારે બાપાના જીવનમાં તરબતર ડૂબેલા રહ્યા. આપણે આ કરવાનું. એના જીવનમાં એ કેવું જીવે છે, કેવું બોલે છે, કેવું હલનચલન કરે છે, ભક્તો સાથે કેવું એનું વર્તન છે, કેવો પ્રેમ છે, અને એના માટે પ્રાર્થના કરવાની, એના જીવનમાં ડૂબેલા. બીજું સ્વામીજી કે અમે બાપાનું કેવળ ગમતું કરવાની હાહાગરથલ કરી. ગમતું હતું યોગીજી મહારાજનું. આમ વિચારીએ તો પ્રથમ 16 ને 18 એમાં સહેજે કોમ્પ્રોમાઇઝ મોટા પુરુષ કરે નહીં, બોલે નહીં, કહે નહીં, પણ એમાં બાંધછોડ ના કરે. એટલે એ તરફ નજર રાખીએ, સાથે સાથે એનું ગમતું સમસુરત ભાવ એકતા, આ બે તરફ નજર રાખીને એના માટે હાહાગરથલ કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ. ત્રીજું એની રીતે જીવવાની હાહાગર. એની રીત હતી યોગીજીમાંથી દાસત્વ અને સંબંધવાળી દ્રષ્ટિ. બસ સ્વામી કે અમે આટલું કરવા માટે હાહાગરથલ કરી, અને બાપાનું તે વખતે ગમતું હતું યુવા પ્રવૃત્તિ, એ કરવા માટે અમે હાહાગરથલ કરી તો બાપા રાજી થઈ ગયા. બસ આટલું જ આપણે આ પુરુષ માટે કરવાનું છે. બહુ સહેલો માર્ગ છે આ, ખૂબ સહેલો માર્ગ છે. આપણે ચાવીને ચીકણો બનાવી દઈએ છીએ માર્ગ, પણ ખરેખર મોટા પુરુષને રાજી કરવા હોય, કહેતા ગુરુજીને ખરેખર આપણે રાજી કરવા હોય તો એનું શું ગમે છે આપણને બધાને ખબર છે. એટલે એનું ગમતું કર્યા કરીએ, એનામાં ડૂબેલા રહીએ, એના વચનને ક્યારેય એ તો કે ઘણી વાર એવું વિચારે ગુરુજી તો એવું બોલે, એવું ના હોય. એ બોલતા હોય એની પાછળ રહસ્ય હોય, એ બોલતા હોય એની પાછળ કોઈ કારણ હોય. એની આજ્ઞાને સામાન્ય નથી માનતા, કોઈ એવું તો ઝીલ જ છે, જીવો છો બધા, પણ કોઈક જગ્યાએ કોઈક એવી કસર હોય એ આપણી ટળી જાય. તો બહુ લાંબી વાત મારે નથી કરવી, પણ ગુરુજીએ ગ્રહણ કરેલી બીમારીમાંથી આપણને સૌને વહેલી તકે બસ સારા સ્વાસ્થ્ય સાથે દર્શન કરાવે. ગુરુજી આટલી પ્રાર્થના સ્વીકારજો. અમે બધા ભૂલકા છીએ, આપના છીએ, આપના આશરે અહીંયા જીવીએ છીએ. આપની લીલામાં અમને સમજ પડે કે ના પડે, પણ અમારી નજર કેવળ આપના તરફ, કહેતા મહારાજ તરફ ને અમારા આત્મા તરફ રહે. મીન્સ કે અમે સ્વલક્ષી અને સ્વરૂપલક્ષી બનીને જીવીએ એવા બળબુદ્ધિની શક્તિ આમ સૌ ભૂલકાને આપજો. અને આપના દર્શન પહેલાં જેવા આમ સૌને થાય, આ સ્વતંત્રપણે ચાલી શકો, સરસ રીતે. આપનો પ્રેમ તો અત્યારે અમને મળે જ છે, પણ એ હસતું આપનું મુખારબીન દૂર કોઈ આવતું હોય જોઈને આપ કેવું કહેતા કે જો પેલો આવે છે એનું આટલું ગોઠવી દો. એવું બધું દર્શન અમને સદાય થયા કરે, એવું આપનું સ્વાસ્થ્ય, એનું દર્શન આમ સૌને થાય એવી કૃપા વરસાવજો. એ જ આપના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે સૌને જય સ્વામિનારાયણ. રડાવી જાય આ જાણપણાનો ભાર, હૈયાને રડાવી જાય. મને મળ્યા છે સ્વયં હરી, તે શાને વિસરાય જાય. મને મળ્યા છે સ્વયં હરી, તે શાને વિસરાય જાય. આજના દિવસે પ્રભુ
जीवा